हेलो 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 सुप्रिया ಹಲೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾರ ಹಲೋ Good morning, madam. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ Good ಆಲ್ ಆಫ್ morning. ಯು Good morning. Good morning, madam. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣತೈತ್ರಿ गुड मॉर्निंग मैम। Ari. अरे ओके तो आज हम आपका जो 9वीं कक्षा का 12वां पाठ है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, यह पाठ को देखेंगे। इससे पहले आपको पता है कि सड़क की रक्षा करने में हम सबकी सुरक्षा है, हम हमेशा सड़क की रक्षा करना चाहिए, सड़क के जो नियम हैं उन सब को पालन करना चाहिए और हेलमेट डाल के ही सड़क पर चलना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम यह जो आपका 12वां पाठ है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लेखक नहीं है क्योंकि यह संकलित है। तो देखेंगे पाठ का आशय। देखिए, अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कई कष्ट न उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया है। देखिए, अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। देखिए, हम अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए। हम इस देश के अच्छे नागरिक हैं और इस नागरिक होने के कारण हमें हमारे जो कर्तव्य हैं इन पर ध्यान रखना और दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े, इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। देखिए, हम इस देश के क्या हैं, एक नागरिक हैं और नागरिक बनने के कारण हमारे जो भी कर्तव्य हैं इन सब का पालन करना चाहिए और हमारी वजह से दूसरों को कष्ट ना उठाना पड़े, ऐसे हम क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और इस पाठ में सड़क की सुरक्षा और सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत करना चाहिए। देखिए, इस पाठ में यह बताया गया है कि सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। देखिए, यहाँ पर सड़क की रक्षा करना, सड़क की सफाई करना और नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को हमें क्या करना चाहिए, सचेत करना चाहिए। हम छात्रों को यहाँ पर बताना चाहिए कि हमेशा सड़क की सुरक्षा करना, सड़क की सफाई करना और नागरिक हम क्या है, इस देश के नागरिक हैं और नागरिक के जो कुछ भी कर्तव्य है इन सब का ಪಾಲನ हमें करना चाहिए। ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ 12 ಸಡಕ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಸಬ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ। ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರದೇವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ। ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ, ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡೋದು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ। ನಾವು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು, ನಾವು ಇರೋ ಊರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು, ನಾವು ಇರೋ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನರು ಏನು ಮಾಡಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರು ಏನಾಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರ್ದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಶಾಸನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಯಮ ಅದಾವು. ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಯಮ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಯಮ ಅದಾವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋನು. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು, ಹಾನಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಹರಿ ಪೀಲಿ ಬತ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಸಂಕೇತ है ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಆಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಸಂಕೇತಗಳದಾವು. ಚಲೋ ಹರಿಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಡೀರಿ. ಹಸಿರು ಏನು ಸಂಕೇತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ರುಕೋ ಲಾಲ್ ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪೀಲಿ ಕರೆ ಸಚೇತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಚೇತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸಡಕ್ ಪರ್ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಡಕ್ ಮೇಲೆ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರು. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ ಸೇಫ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿದ್ದು. ಸಡಕ್ ಅಂದ್ರೇನ ರಸ್ತೆ, ಇದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಯಮಗಳದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕೇಳ್ಸತ್ತೈತಲ್ರಿ? नोड़ विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज़ आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंका गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, टांगों, जानवरों, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब वह रो रही थी। देखिए यहाँ पर इस पाठ में जो विभू नामक क्या है, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। विभू नामक एक जो लड़का था वह 9वीं कक्षा में क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। फिर वह क्या कर रहा था, उसे 9:30 बजे तक, उसे देखिए 9:30 बजे तक कहाँ पहुँचना था, उसे स्कूल पहुँचना था। वह 9:30 बजे तक स्कूल पहुँचना था। तो फिर उसकी साइकिल खराब हो गई, उसकी जो साइकिल थी वह खराब हो गई, इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। देखिए विभू नामक एक 9वीं कक्षा में लड़का पढ़ रहा था और उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। देखिए 9:30 बजे तक उसे
अपनी पाठशाला पहुंचना था, उसकी साइकिल खराब हो गई। देखिए उसकी साइकिल उसी वक्त क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। इसीलिए वह क्या कर रहा था, सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले के छिलका फेंक दिया। देखिए जब वो साइकिल पे जाने के लिए क्या कर रहा था, जा रहा था, लेकिन वहाँ 9:30 बजे तक उसे पहुंचना था, लेकिन उसकी साइकिल उसी वक्त क्या हो गई, खराब हो गई। इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता जा रहा था। साइकिल खराब हुई लेकिन स्कूल जाना था, इसीलिए वह दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। देखिए उस सड़क पर किसी ने केला खाकर छिलका फेंक दिया। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखिए केला खाकर वहाँ पर फेंक दिया था, लेकिन यहाँ पर यह गलत बात है, क्योंकि हमेशा सबको सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। देखिए लोग कभी कभी अपने नागरिक कर्तव्य को भूल जाते हैं। वीबू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसलकर गिर पड़ा। देखिए वह स्कूल जाने के जल्दी में जल्दी जल्दी दौड़ रहा था, तो किसी ने केला खाकर वहाँ पर फेंक दिया था, तो वहाँ क्या हो गया, केला खाकर फेंक दिया था। वीबू उसी केले के छिलके पर पांव रखा और उसका पांव फिसल गया और चोट लगी। और उसी वक्त वीबू के जो स्कूल के कपड़े थे वह गंदे हो गए और वह क्या हो गया, उदास हो गया। ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಭು 9ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವ ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ 9:00ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಂಗ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಬೈಸಿಕಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಪಂಚರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು ಜಲ್ದಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಓಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಿನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಓಡಾತಿದ್ದ. ಓಡು ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಲ ಎದಕ್ಕಂತೇವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಲ ಅಂತ ಎದಕ್ಕಂತೇವಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಏನಂತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವಿ ನಾವು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋಗಿ ಬನಾನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಯಾರೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಗ್ದಿದ್ರು. ಕಭಿ वे अपने नागरिक कर्तव्य को भूल जाते हैं. ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾವೆ, ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳು ಇಡ್ತಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ತಿಂದು ಹಂಗೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಗ್ದಿದ್ರು. ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸೊಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟ, ಅವನ ಕಾಲ ಜಾರ್ತು. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ, ಅವಂಗ ಚೋಟ್ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಚೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಚೋಟ್ ಎದಕ್ಕಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಅಂತೀವಿ. ನೋವು ಆಯ್ತು, ಅವ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಆಯ್ತು. और उसके कपड़े गंदे हो गए. ಅವನು ಕಪಡೆ ಅಂದ್ರೇನ, ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉದಾಸ ಅಂದ್ರೇನ ಭಾಳಷ್ಟು ನರ್ವಸ್ ಆದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಕಾಲು ಬೆಲೆ ಜಾರ್ ಬಿತ್ತು. ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಏನದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज़ आई. देखिए वहाँ पर जब विभू गिरा था, वहाँ पर कहीं से एक आवाज़ आई और वह कहने लगी कि उठो बेटा, कह के कुछ आवाज़ आया. उसने आगे पीछे देखा. देखिए जब वहाँ पर सड़क पर आवाज़ आई तो विभू ने आगे पीछे देखा. आसपास कोई दिखाई नहीं दिया. देखिए आसपास वहाँ पर कोई भी विभू को दिखाई नहीं दिया. दूर दूर तक कोई नहीं था. देखिए दूर दूर तक उसने देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था. विभू चौंक गया. देखिए विभू चौंक गया. इतने में सड़क फिर से बोली. देखिए उतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ. देखिए वहाँ से आवाज़ आई तो विभू को बहुत आश्चर्य हुआ. वह दूर दूर तक देखा, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ विभू को नहीं आई. विभू चौंक गया. देखिए विभू आश्चर्य हो गया. इतने में सड़क फिर से बोली. इतने में सड़क फिर से खुद सड़क ही बोल रही थी,
बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। देखिए वो आवाज़ सड़क के अंदर से आ रही थी और सड़क बोल रही थी बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। देखिए वहाँ पर सड़क बोली चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है, मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है, मुझे तो हमेशा क्या करती है, चोट लगती रहती है। आदमी, देखिए वहाँ पर जो आदमी घूमते हैं वे, और कई टांगों घूमते हैं वे, और जानवर घूमते हैं, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं, 24 घंटे तक रास्ते के ऊपर ही चलते रहते हैं, और लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा मुझ पर डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं। कुछ लोग बड़ी निर्ममता से सड़क को मतलब रास्ता को काट भी देते हैं और महीनों महीनों तक उस रास्ते के घाव मतलब वहाँ पर जो रास्ता डैमेज होता है उसे भर भी नहीं लेते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब सड़क रो रही थी। देखिए चोट सिर्फ वीबू को उतना ही लगी थी, लेकिन वहाँ से कुछ आवाज़ आई तो वीबू आश्चर्य होकर इधर उधर देखा तो उस जो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, सड़क माँ खुद बोल रही थी वीबू को कि चोट तुम्हें ही नहीं लगी बेटा, मुझे भी लगती रहती है, क्योंकि मुझे तो हमेशा चोट लगती है, क्योंकि मुझ पर आदमी घूमते रहते हैं, टांगे घूमते रहते हैं, जानवर घूमते रहते हैं, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे सड़क माँ के ऊपर ही चलते रहते हैं, और लोग ढेर सारा कचरा सड़क माँ के ऊपर डालते हैं और बड़ी निर्ममता से सड़क को क्या करते हैं, काट भी लेते रहते हैं। इसीलिए जब सड़क को काटते हैं तो महीनों महीनों तक वहाँ पर इस सड़क के घाव भी नहीं भरते। यह सब वो बोल रही थी तो सड़क माँ क्या कर रही थी, रो रही थी। सड़क माँ के आंख में आंसू आ रहे थे। तो ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವಿಭು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪಿ ತಿಂದು ಯಾರೋ ಒಗ್ದಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಬತ್ತವಂಗ, ಅವ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬತ್ತು. ವಿಭು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ವಿಭುಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಭುಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಳ್ಬೇಡ ಮಗನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ವಿಭು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ವಿಭು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ರಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಆವಾಜ್ ಬತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಆವಾಜೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸಡಕ್ ಮಾ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಹೂँ, ನಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆವಾಜ್ ಅವಂಗ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋವಾಗೈತಿ, ನೀ ಅಳಾತಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಟ್ರ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವು, ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂದ ಕಚರಾನ ಒಗಿತಾರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇಳಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ವಿಭುಗೆ ಹೇಳಿ ಅಳತಿದ್ಳು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು. ಅವಾಗ ವಿಭುಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯತ್ತೇವಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳದಾವ ಇವನ್ನ ಮರೆಯತ್ತೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡತ್ತಾಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರತ್ತವು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಭುಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ವಿಭುಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳಿತು ಏನಂದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ, ದಿನಾಲು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾಳು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಭುಗ ತಿಳಿತಂತ. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ ವಿಭುಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಗಿಬಾರ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕಚರ ತಂದ ಒಗಿಬಾರ್ದು, ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದಂಥೇಳಿ ವಿಭುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವತಃ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಏನು ಮಾಡಿಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಭುಗ ಏನು ಮಾಡಿಳು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ನಾ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ದಿನಾಲೂ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ನೀ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಭುಗ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ವಿಭುಗ್ ತಿಳಿದು ಬತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಏನೈತ್ಲೆ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸೈತಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿಂದ ಏನೈತಿ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಾವ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ತಗೋತಾರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನೇ ಇರ್ರಿ.